اریکٹائل ڈسفنکشن ایک ایسی بیماری، ایک ایسی کنڈیشن جس کے ساتھ بہت زیادہ مریض جو ہیں ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں، اور اس وجہ سے اس ٹاپک کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں۔ اور اصل مسئلہ پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ہماری اس بیماری سے جان چھوڑا۔ زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں یا زیادہ تر جو میڈیسن ہیں وہ اس چیز کو فوکس کرتی ہیں کہ اس کو مینیج کیا جائے، لیکن کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، یا ایسی کوئی کنڈیشن، ایسی کوئی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی باڈی کے اندر چینجز لا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی اریکشن بہتر ہو جائے؟ کیا ایسی چیزیں پاسبل ہیں؟ آج ہم نے اس ویڈیو میں یہی جاننا ہے کہ کن چیزوں کو روزانہ آپ پریکٹس کریں اور اپنی ڈیلی لائف میں کریں تو آپ اپنی جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور ڈاکٹر ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج کل میں شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان میں ایز اے سینئر رجسٹرار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے فیس کیا جانے والا مسئلہ ہے عام عوام کے اندر۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں کو سائیکوجینک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو واسکولر جو بیماریاں ہوتی ہیں، آرٹریز وغیرہ خراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ کسی بھی قسم کا سٹریس ہو، جب بھی آپ کا سمپیتھیٹک سسٹم زیادہ ہوگا، کام کرے گا، تو آپ کی جو اریکشن ہے وہ تمام کم ہو جائے گی۔ اریکشن بیسیکلی آپ کے ایک ہارمون کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہے، لیکن ٹیسٹوسٹیرون کا نارمل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جن کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن انہیں بہت زیادہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، اور ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود وہ اریکشن ان کی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی سیکشل لائف بہتر ہوتی ہے۔ تو ٹیسٹوسٹیرون کا ایک اتنا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ ایک اور مالیکول ہے، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے تو آپ کو پتا ہوگا، ایک نائٹرک آکسائڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا اریکشن کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہوتا ہے۔ یہ ایک بیسیکلی ایسا ایک کیمیکل ہے جو آپ کی رگوں کی اندرونی جو وال ہے جسے ہم اینڈوتھیلیم بولتے ہیں، وہاں سے نکلتا ہے، اور اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ آپ کی آرٹریز کے اندر اینڈوتھیلیل ڈیرائیوڈ ریلیکسنگ فیکٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ آپ کی آرٹریز جو ہیں جو ایسے بند ہوتی ہیں ان کو کھول دے۔ ان کو جیسے ہی کھولے گا ان کے اندر سے بلڈ فلو کا جو بہاؤ ہے، خون کا، وہ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں پوری باڈی کے اندر جو ہے سرکولیشن بہتر ہوگی، خون کا بہاؤ بہتر ہوگا، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے آپ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ دل کے اندر آپ اس کے بینیفٹس دیکھ سکتے ہیں۔ اگر استما کا مریض ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بینیفٹس دیکھ سکتے ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کا پیشنٹ ہے تو اس کے اندر بھی اس کے بینیفٹ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو نائٹرک آکسائڈ کا بہت زیادہ رول ہے اریکشن کے اندر۔ جب بھی پیشنٹ 40 سال کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے اندر 50% تک کمی آ جاتی ہے نائٹرک آکسائڈ کے لیول میں، اور آہستہ آہستہ اسے اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ نارمل ہو تو یہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اندر یہ اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر اس کا جو رول ہے، جو اس کا لنک ہے، اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن کی ریلیز کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کو سلیپ ایپنیا ہے، جن کو سانس چڑھتی ہے، سوتے سوتے سانس اکھڑ جاتی ہے، اس کو سلیپ ایپنیا بولتے ہیں، ان کے اندر نائٹرک آکسائڈ کا لیول کم ہوتا ہے۔ اور ایسے پیشنٹ جن کے اندر سلیپ ایپنیا ہوتا ہے ان کو یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی بھی کمی ہوتی ہے اور ساتھ میں اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی باڈی کے اندر کورٹیسول کا لیول زیادہ ہوگا، کورٹیسول کا مطلب جو آپ کا سٹریس ہارمون ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ نائٹرک آکسائڈ کا لیول کم ہو جائے گا، اور نائٹرک آکسائڈ کے لیول کم ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی کمی بھی آ سکتی ہے اور ساتھ میں اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے جن لوگوں کا کورٹیسول لیول زیادہ ہے ان کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کی باڈی کے اندر سمپیتھیٹک سسٹم آن ہوگا، آپ کوئی پریشانی میں ہوں گے، کسی ایسی فرائٹ اینڈ فلائٹ کنڈیشن کے اندر ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اس کنڈیشن میں آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی جو کسی رف فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی باڈی کے اندر کورٹیسول کا لیول زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نائٹرک آکسائڈ بھی کم ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہوتا ہے۔ اریکشن بیسیکلی ایک پیراسمپیتھیٹک ہوتا ہے۔ جب بھی آپ ریلیکس ہوں گے، ریلیکس موڈ میں آپ کو اریکشن یا آپ کا جو لیبیڈو ہے وہ زیادہ ہوگا۔
सोते हुए इसीलिए आप देखेंगे कि इरेक्शन भी रात को ज़्यादा होती है, वो इसीलिए होती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा और इरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी लाज़मी। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का आपकी स्लीप के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। आपके अंदर ये अच्छी स्लीप, जिसे रेम स्लीप बोलते हैं, रेम नींद होती है, बहुत गहरी नींद होती है, उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, जिनको नींद पूरी नहीं आती, जिनके अंदर रेम स्लीप कम होती है, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी कम होता है, जिसके नतीजे में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा गया है। तो इरेक्शन के प्रॉपर होने के लिए प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के अंदर आप देखें तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। जब भी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर आप देखिए रगें जो हैं बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हैं, और उनकी अंदरूनी वॉल जो है ख़ास तौर पे वो बहुत मुतासिर होती है, और वहीं से नाइट्रिक ऑक्साइड ने निकलना होता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है और आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत रोल है टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स के ऊपर। ऐसे मॉलिक्यूल जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, उनकी प्रोडक्शन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। जब भी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, नॉर्मल होगा, तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बेहतर होगी। इसके अलावा आपके दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है छोटा-सा, उसके अंदर से एलएच हार्मोन निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये तमाम रिलेशन शो करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल नॉर्मल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके नतीजे में आपको अच्छी इरेक्शन अचीव होंगी, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला तरीका है कि आप नेज़ल ब्रीथिंग करें, मतलब नाक से सांस लें। नाक से सांस लेने से ये भी देखा गया है कि 20% ऑक्सीजन आप ज़्यादा रिलीज़ करते हैं बॉडी के अंदर। बेशक आपको सांस मुंह के ज़रिए ज़्यादा आता है, लेकिन नाक के ज़रिए सांस लेने से आपके ब्लड के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20% ज़्यादा देखी गई है। नाक से सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के अंदर, एक तो ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी बेहतर होगा, और जिसके नतीजे में आपकी इरेक्शंस बहुत अच्छी अचीव कर लेंगे। अगर आप छोटी-मोटी एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, साथ में अगर आप नेज़ल ब्रीथिंग करते हैं, तो इसके नतीजे में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम नाइट्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के ज़रिए। अब वो कौन-सी खुराक हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स का लेवल ज़्यादा होता है? वो हैं एक तो आपकी हरी सब्जियाँ, जिसमें केल आता है, इसके अलावा साग आता है, पालक आता है, इसके अलावा चुकंदर का इस्तेमाल। ये तमाम चीज़ें अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो इससे आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बहुत अच्छा अचीव होता है। इसके अलावा आप आर्जिनिन और सिट्रोलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रिकर्सर होते हैं जो आगे जाके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चैनल पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर आपने शुगर से परहेज़ करना है। शुगर आपकी जो रगें हैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके अलावा शराब नोशी से परहेज़ करना है। शराब नोशी से परहेज़ करने के अलावा साथ-साथ आपने स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है जितना हो सके। इसके अलावा नींद आपने प्रॉपर लेनी है। नींद अगर आपकी प्रॉपर होगी तो आपकी बॉडी के तमाम हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, आपकी बॉडी के अंदर तमाम जो अवामिल होते हैं जब आप सो रहे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मीट अप होंगे, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स जो है आप अपनी बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बेहतर हो, आपकी रिएक्शंस बेहतर हों, और आपकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो लाज़मी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।